दिलों की सांझ दे विच दिल दीआं गहराइयां चों स्वागत है जी अपना रेडियो ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। डॉक्टर साहब वेबिनार तो करी दी है, सुनी दी है, देखी दी है, बहुत जानकारी मिल रही है। पर अज अपना रेडियो 1550 AM बैंड ते चल रहे टॉक शो के दौरान भावें अज 9/11 की बड़ी अहम जानकारी साझी करनी सी। कई दिनों तो इस प्रोग्राम नू इस विषय नू मैं होल्ड ते पाया होया सी। अपनी कई बार गलबात भी हुई है। एल्गोरिदम 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 लोग जानना चाहते हैं कि एल्गोरिदम है कि किवें वर्क करता है, इसका काम करने का तरीका की है, एल्गोरिदम का ये किन्ने तरह के टाइप्स ने, किन्ने तरह दी किस्मां ने, किवें साडी जिहड़ी डेली रूटीन लाइफ है इहदे विच किवें वर्क करता है कि एल्गोरिदम इन इक्वलिटी क्रिएट करता है कि ये साडी जिहड़ी आम चलदी जिंदगी है, साडी सोसाइटी है, इनू एक थ्रेट है। ये सारियां गल्लां अज तुहाडे नाल, क्योंकि तुहाडी मुहारत है ना विषयों के उत्ते तुहाडे नाल बैटर कौन जान सकता है जी। तो अज इसे करके डॉक्टर जगजीत सिंह उन्होंने बेनती की है, व्हाट इज एल्गोरिदम, कृपा करके थोड़ा जिहा दे उत्ते विस्तार दे विच गलबात करी। हाँ जी, बड़ा वधिया विषय है। सानू असी आम तौर पे जिंदगी विच असी सोचते ही नहीं कि साडी पिछले 50 सालों में जिंदगी किद्दां बदल रही है। असी बड़ी तेजी नाल अपने अपने सोसाइटी बदल रहे हैं। और एक चीज सारियां ने नोटिस की होनी है, सारियां को सैल फोन ते कंप्यूटर पिछले जिहड़े 30-40 सालों विच उन्हां दी भरमार हो गई है। हर थां ते जाओ ते कंप्यूटर लगा होया, सैल फोन लगा, मार्केट विच लगा होया, तुहाडी हर पासे ईवन तुसीं बस विच भी चढ़दे हो तो उत्थे भी कोई चीज लगी हुई है। तुहानू इक्विपमेंट हर वेले नजर आता है। इसदा मतलब तुहाडी लाइफ विच उन्हां इक्विपमेंट का कोई रोल हैगा। जदों तुसीं कोई भी काम करन जांदे हो, किधरे भी चलदे हो, तुसीं सवेर तो निकलो तो शाम तक ये देखो कि मैं कितनियां मशीनां नाल इंटरैक्ट करके आया। हुण उन्हां मशीनां नाल जिहड़ी चीज हो रही है वो की चीज हो रही है, असीं इस बारे थोड़ा जिहा विचार करिए। असीं तां कहंदे मशीन नाल बड़ी वधिया गल हो गई, पर की होया? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਮਾਡਲ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਮਾਡਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ, ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। तो ये तो हुई एल्गोरिदम दी सिंपल लैंग्वेज विच। भावें टैक्नीकल लैंग्वेज आदि बड़ी लंबी चौड़ी होएगी, पर मैं बड़ा सिंपलीफाई करके कोशिश कर रहा कि मैं सिंपल लैंग्वेज आम बंदे नूं समझा सका कि एल्गोरिदम की होता है। ओके, एक काम किवें करदा है, थोड़ी आम जानकारी थोड़ी होर दिओ जी। हाँ जी, हाँ जी, देखो कि मैं पहले जिदा कहा कि तुसीं जिहड़ी भी थां ते जाओ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ट्रांजिट की बस से चढ़ते हो, ਤੁਸੀਂ अपना पास ऐड दिखाते हो तो वो इमीडिएट मशीन तुहानूं दस दिंदी है कि ठीक है भाई पेड है।
ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਡ ਹੋ? ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜੱਜ ਕੀਤੀ? ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬੱਸ ਦਾ ਪਾਸ ਹੈ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼, ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ? ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੋਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛਾਂਟੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ? ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਲਿਮਟ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਤੇਰੇ ਇਹ ਹੈ? ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਫੀਡ ਕਰਦਾ, ਫਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੈਲਥ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਬ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੌਬ ਦੇ ਰੈਜ਼ੂਮੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬਸ ਆ, ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਤੇ 200 200 ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੀ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਬਣਾ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਲੋਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਿਦਨ ਸੈਕਿੰਡ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਫੀਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੇ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਲਾਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਐਡ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਡਾਟਾ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਦੇ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਈਵਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਤੇ ਵੀ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। तो साडी आवाज भी जो लोगों तक पहुंच रही है, साडी आवाज भी पहुंच रही है, उन्होंने को आवाज तो सारे रेडियो की पहुंच रही है, पर कितना वो सिलेक्ट करके सिर्फ साडी उन्होंने सुना रहा है, वो भी एल्गोरिदम हैगा, उसके भी एल्गोरिदम चल रहा है। तो असी हर वेले अपनी लाइफ जिहड़ी है, साडी डे टू डे लाइफ, मिनट मिनट की लाइफ जिहड़ी है, वो इन्हां दे विच, इन्हां कमांड्स दे विच असीं भावें कहांगे कि मशीनां विच फसी हुई है, पर मशीन जदों तक उहदे विच इहो जिहा कोई सॉफ्टवेयर नहीं होएगा, वो काम नहीं कर सकदी। वो जिहड़ा सॉफ्टवेयर है, उन्हों एक पर्टिकुलर काम करन, अचीवमेंट करन लई उन्हों असीं एल्गोरिदम कहांगे। और एल्गोरिदम मैं जिद्दां कई फील्ड्स दित्ते है, इन्ने तरह दे नाल ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, हर रोज ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ इफेक्ट कर रहा और करी जा रहा, रुक नहीं रहा।
ਔਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯੈਸ ਯੂ ਆਰ ਡਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਐਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੰਬਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਕੈਨਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੀਕੇ ਇਹਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ। ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈਏ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਘੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਸਰਚ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੂਮ ਰਾਹੀਂ ਵੈਬੀਨਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਲਗੋਰਿਦਮ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਨਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਨਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿ ਟੈਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮੇਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ 10 ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੀਮੇਲ ਹੋਏਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਹਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਸਨੈਸ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੂਮਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਅਰ ਹੋ ਕੇ ਰਿਚ ਹੋ, ਅਮੀਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟੇਜ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਟਾਰਬਕਸ ਹੈ, ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀਆਂ,
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਦੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਲਗੋਰਿਦਮਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਹਿਸਾਬਤਾ ਪੈਦਾ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਬਾਇਸਨੈਸ ਇੰਬੈਡ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਰੇਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰੇਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਬ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਇੱਕ ਸਲੇਵਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਇਸਨੈਸ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਲੇਵਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਟ ਇਨ ਦੀ ਗ੍ਰੈਬ ਆਫ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾੜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਇਸਨੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਕੜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਨਾ US ਵਿੱਚ ਨਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਐਡਵਾਂਸ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹਨਾਂ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੁਣਾ ਘਟਾਓ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਿੰਗਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉਹਨੇ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ,
ਰੀਡਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੌਰਟ ਕੀਤਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਗਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੌਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਹ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੌਬ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜੌਬ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਕਿ 72% ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਡਿਸੀਜਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਨ 2 ਮਿੰਟਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲੋਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਫੈਸਲਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕੌਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੇ ਬਈ ਇਹ 20,000 ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਉਹ 20,000 ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇਹ 20,000 ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ 15,000 ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗਾ। तो मेरे डिसीजन मेकिंग ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਫੇਵਰਿਟਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਇਸਨੈਸ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਰੇਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸੋਚੀ ਬਾਤਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ 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 ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੈਲਫ ਚੈੱਕਆਊਟ ਸੈਂਟਰਸ ਬਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਲਫ ਚੈੱਕਆਊਟ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਕੈਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਦੇਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। तो उन्होंने कंपनीज ने सेल्फ चेकआउट सेंटर इस करके भी लाए कि उन्होंने पैसे बचते हैं, फाइनेंशियल गेन होंदा, मैन पावर उन्होंने ये सारा कुछ किया। हाँ, उत्थे तुहानू लगेगा कि ये एल्गोरिदम बायसनेस नहीं है क्योंकि उत्थे वो बायसनेस करना भी नहीं, राइट। पर कई थावां ते जिहड़े तुहाडे डे टू डे लाइफ है, तुहाडी इमीग्रेशन है, बच्चों की एडमिशन है, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਇਸਨੈਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਇਸਨੈਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਜਲਦੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਇਸਨੈਸ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਜਾਂ ਬਈ ਇਹਦੀ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਰਨ ਦਿਓ। ਫਿਰ
ਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੁਣ। So there can be thousands of possibilities. ਓਕੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮਸ ਹੈ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ? 18442471550 247 ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ IQ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਾਬਤ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? 184 247 1550। ਵਾਪਸ ਆਏ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ 1550 AM ਬੈਂਡ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ। ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। 18442471550 ਕੀ ਇਹ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਸਾਊਂਡ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਵਧਣਗੇ ਹੀ ਵਧਣਗੇ। ਇਹ ਘਟਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਿਲਟ ਇਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਸਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੈਕਸਸ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਟ ਇਨ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਪਰ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਟ ਇਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਐਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਇਸਨੈਸ ਰੱਖ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੁੱਥ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੋਸਟ ਟਰੁੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੂਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ। ਬਟ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਪਾਲਣ, ਕੁਇਕਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਡਿਲੇ ਹੋ। ਓਕੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਡਾਟਾ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਡਾਟਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਟ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਵਾਹ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਇੱਕ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਕੋਟ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੇਇੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ 500 ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨੂੰ 500 ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਟ ਕਰੇਗੀ ਜੀ। तो ये नहीं कि गरीब बंदा ही मार रहा, अमीर बंदे नूं वो ज्यादा चार्ज करेगी क्योंकि ਉਹਦਾ ऑब्जेक्टिव ਜਿਹੜਾ एल्गोरिदम ਦਾ ਉਹ कंपनी ਨੂੰ प्रॉफिट ਦਿਵਾਉਣਾ। तो एल्गोरिदम दो धारी तलवार है, ਤੁਹਾਡਾ फायदा भी करती है ਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ओके, पर दोनों पासे ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਇੱਕ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਲਗੋਰਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ? ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਹੈ
ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਐਲਗੋਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਓਕੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਜੇ ਕਈ ਐਲਗੋਰਿਜ਼ਮ ਮਿਲ ਕੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਐਲਗੋਰਿਜ਼ਮਸ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗੀ। ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਲਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੈਠਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗੀ, ਲੌਜੀਕਲੀ ਸੋਚੇਗੀ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲਿਵ ਵਿਦ ਇਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ 5 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬੀਨਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ 818 472 3927 3927 ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਦਿਓ 181847233927 ਤੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 6043397117 ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਸੈਂਡ ਮੀ ਦ ਲਿੰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ 5 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ